عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنه
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jemaah majelis taklim al-karimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua kalinya, tak lupa kita junjungkan selawat beserta salam kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang insyaallah semoga kita semua akan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya insyaallah materi kita hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Afkar LC yang sebentar lagi akan dibawakan oleh beliau. Kepada Ustadz Afkar LC, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ilayhi al-marji'u. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini dimajukan ya, diganti dengan jadwal di akhir bulan besok. Jadi mungkin ada tukar jadwal sama masuk Quran. Karena sekarang kan jadwal fikih bulughul maram ya, bukan perbankan. Insyaallah kita melanjutkan lagi pelajaran kita, sama-sama belajar kitab Aqidah, kitab Tauhid. Kemarin kita sudah mengupas tentang pembatal-pembatal syahadat, atau istilah lainnya adalah pembatal-pembatal keimanan, pembatal keislaman. Itu ada minimal ada 10 kemarin. Jadi
Jadi 10 itu bukan batasan keseluruhan pembatasan Islam atau pembatasan syahadat itu ada 10, tidak. 10 yang dimaksud di sini adalah yang paling banyak terjadi, ya. Pembatasan Islam yang paling banyak terjadi fenomenanya di tengah umat Islam. Itu yang pertama, itu maksudnya dengan 10 itu. Yang kedua adalah 10 pembatasan syahadat, ya, atau 10 pembatasan Islam itu ini yang rentan. Kalau tadi fenomena banyak terjadi, ini yang paling akbar, yang paling membahayakan. Kalau seorang muslim sampai terjatuh dengan perbuatan-perbuatan yang 10 ini. Kita ulangi lagi, ibu ya. Kita ulangi lagi pembatasan syahadat pertama, syirik, ya, kufur dan syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Menjadikan perantara atau mengambil perantara antara dirinya dan Allah. Jadi tidak langsung menyembah Allah, tapi ada perantaranya. Tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi ada perantaranya. Tidak langsung meminta sesuatu kepada Allah, tapi ada perantaranya. Itu masuknya pembatasan syahadat. Sebenarnya yang kedua ini masuk ke yang pertama tadi, masuk ke bab syirik, ya. Tapi kenapa ini bisa? Karena pertama, yang kedua ini sekilas orang tidak merasa ini adalah perbuatan syirik, maka dipisah, dia lebih fokus bahasanya. Yang ketiga, tidak mengkafirkan, ya, orang yang benar-benar kafir atau sudah terjatuh kepada kemusyrikan. Misalkan apa namanya? Dia melakukan perbuatan syirik, ya. Orang itu jelas-jelas dia tidak pernah sholat, tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah batu, pohon dan sebagainya. Tapi ada seseorang yang mengatakan tidak, si fulan itu tetap Islam, tetap dalam keimanan. Itu berarti dia menganggap orang yang sudah sepatutnya dikeluarkan dari Islam tetap dianggap Islam, bisa jatuh orang tersebut, ya, yang masih menganggap orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran dari Islam itu jatuh juga dalam pembatasan syahadat. Paham ya? Atau misalnya orang yang benar-benar bukan Islam, ya, bukan Muslim, non-Islam, non-Muslim. Nah, tiba-tiba dia berkata, tidak, si fulan itu sebenarnya sama saja dengan kita, dia juga beriman dan sebagainya. Dia patut dianggap Muslim, bahkan lebih Muslim dari kita. Itu juga bisa membatalkan syahadatnya kalau punya keyakinan seperti itu. Lalu apa? Orang yang meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah. Ini biasanya berlaku dalam perundang-undangan, peraturan, larangan. Misalkan dalam syariat kita, Rasulullah menetapkan bahwa hukum, ya. Misalkan hukum orang yang melakukan perbuatan ini seperti ini. Misalkan hukum apa? Kira-kira hukum yang mencuri sudah sampai nisabnya, mencuri sampai sudah nisabnya, maka dipotong tangannya. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan tidak, itu tuh kriminal kalau sampai memotong tangan atau itu barbar dan sebagainya. Nah, yang lebih layak adalah dia di penjara, pencurinya di penjara dan sebagainya. Itu beda dengan penerapan. Ini dari lisan yang mengatakan apa ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah tadi, itu tidak layak pakai lagi di zaman sekarang. Itu sudah masuk ke mengeluarkan dia dari syahadat. Jadi ada pengejaran olok-olok saja, sudah menghina ajaran yang Rasulullah sampaikan. Lalu selanjutnya
sana. Kalau tadi keyakinan, kalau ini lebih kepada pengamalan. Membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu sendiri, baik itu Islam secara agama keseluruhan maupun bagian-bagian dari ajaran Islam. Apa contohnya? Membenci apa? Apa contoh membenci ajaran misalkan puasa, bukan ajaran dari yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu orang kata, ngapain puasa? Bikin lapar, bikin emas, bikin tidak produktif dan sebagainya. Nah ini sudah masuk ke membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Membenci ya, membenci. Lalu apa? Menghina sesuatu dari agama Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ini lebih kepada tentang pahala dan azab atau siksa. Contohnya apa? Di sini menghina, di sini bisa menghina Rasulullah sendiri atau menghina apa? Menghina agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika suatu saat Rasulullah kembali dari sebuah perang, perang Tabuk kalau tidak salah. Nah itu ada orang-orang yang masih lemah imannya atau masih ada kemunafikan di hatinya, mengatakan itu orang-orang yang suka makan, ya, orang yang malas itu kebetulan saja dia menang dalam perang ini. Maksud mereka adalah mengejek Rasulullah dan para sahabat sebagai orang yang perlunya selalu makan. Jadi seperti itu diancam oleh Rasulullah bahwa hadirat ahman, semua amalan mereka yang sudah ada itu gugur semua. Dan yang selanjutnya sihir, ya, sihir dengan segala macam bentuknya, santet atau apa, bunga-bunga dan sebagainya. Nah itu juga masuk ke bab hambatan syahadat, baik untuk pelakunya atau orang yang meminta untuk dilakukan. Misalkan ada sebulan mendatangi dukun, minta agar di ke bulan ini agar di sihir, ya, dikirim sihir dan sebagainya. Itu sama pelakunya dengan orang yang menghina itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya kita kemarin sampai mana? Sampai ke G kalau tidak salah. Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Ya. Maksudnya apa? Dalam peperangan, Jadi entah itu mendukung dengan fisik, ikut berperang di sisi orang-orang kafir dalam menyerang umat Islam lainnya, atau membantu dengan finansial, ya, memberikan senjata pada kaum kufar, orang kafir untuk memerangi orang Muslim. Itu juga mengeluarkan dia dari Islam. Ini terjadi sekarang ya, di Suriah itu banyak negara-negara Muslim yang membantu Rusia negara kafir dalam menghabisi, memerangi warga sipil dari Suriah, dari negara Suriah. Jadi bisa masuk ke dalam bab ini. Pembatal yang 9, meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Ini seperti kelompok-kelompok yang sudah kita singgung kemarin,
ilmu kami ini langsung dari Allah, tidak perlu belajar dari para ulama-ulama kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka membuat syariat sendiri atau bahkan menghapus syariat yang dibebankan kepada mereka seperti sholat, puasa, haji. Itu mereka mengatakan kami tidak butuh lagi amalan-amalan seperti itu karena kami langsung tersambung kepada Allah. Nah ini di sini disebutkan kan, bulat sufia. Sufi di sini melambangkan tarekat-tarekat tadi ya. Tidak semua sufi yang seperti ini, tapi kebanyakan sufi-sufi yang tanpa ilmu itu menjadi sufi yang ekstrim dalam amalan maupun keyakinan dan perkataan mereka. Mereka berkesimpulan dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka mengatakan Nabi Khidir itu bisa keluar dari ajaran Nabi Musa, tidak dibawa komando Nabi Musa. Berarti kami pun begitu, kami para ahli tarekat dan hakikat sufi-sufi ini juga bisa keluar dari komando Nabi, komando Rasulullah SAW. Nah, dari sisi sejarah pun mereka sudah salah. Ya. Kenapa? Dalil mereka tidak kuat karena Nabi Khidir itu bukanlah umat Nabi Musa. Ya, Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa. Kenapa? Para nabi sebelum Rasulullah SAW diutus itu mereka diutus untuk hanya satu kaum saja. Ya. Nabi Musa kepada Bani Israel. Adapun kaum selain Bani Israel itu tidak termasuk ya kewajiban mereka untuk mengikuti Nabi Musa. Karena bisa jadi di zaman yang sama, di waktu yang sama ada nabi yang lain lagi. Ya. Seperti apa? Nabi yang satu zaman. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Ismail, Nabi Ishak, banyak nabi-nabi yang satu zaman. Adapun ketika Rasulullah diutus, semua umat, semua manusia harus tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan kalau ada keyakinan mengatakan Nabi Khidir masih hidup sekarang kan? Ada satu golongan yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup sekarang. Nah, disinilah letak kelemahan perkataan itu. Kenapa? Seandainya Nabi Khidir hidup, pasti dia akan bertemu Rasulullah untuk berbaikat kepada Rasulullah. Kenapa? Harus tunduk di bawah ajaran syariat Rasulullah. Buktinya tidak ada secara sejarah, tidak ada yang mengatakan Nabi Khidir datang kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan ketika nanti Nabi Isa diturunkan, Nabi Isa tunduk di bawah syariat Nabi Muhammad. Ya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir, ini yang banyak yang terjadi, ya, atau berpaling dari agama Allah, membatal syahadat yang 10, bukan terakhir karena banyak membatal syahadat ya. Ini 10 mengatakan orang yang berpaling dari agama Allah dan tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya, ini apa? Bisa membatalkan syahadat. Nah, nanti kalau tidak belajar agama itu berarti tidak terima Islamnya. Di sini maksudnya berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya itu ikrahan, karahyatan, karena rasa benci, ya, karena benci terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Jadi dia itu tidak belajar bukan karena malas, dia tidak belajar bukan karena tidak sempat, atau dia tidak belajar karena tidak punya kesempatan. Itu beda lagi, ya. Tapi dia punya kesempatan, ya. Dia tidak belajar karena benci dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah.
Ketika dipanggil, ayo belajar. Apa yang belajar ini? Ini bikin otak tertumpul, bikin kita menjadi umpan yang terbelakang dan sebagainya. Nah ini baru masuk ke yang sini, berpaling dari agama Allah, ya. Berpaling dari agama Allah. Inilah 10, ya. 10 pembatal syahadat atau pembatal keislaman dari kitab ini. Sebenarnya 10 ini bukanlah batasan akhir. Ada banyak lagi pembatal Islam atau pembatal syahadat lainnya, tapi dicukupkan dengan 10 ini dulu yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Dan ini berlaku, ya. Berlaku bagi orang yang berilmu maupun tidak berilmu, ustaz maupun para jamaahnya. Jadi pembahasan 10 pembatal Islam ini berlaku bagi kita semua, bagi saya, ya, bagi ibu-ibu, bagi seluruhan kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena takut, ya. Jadi hidayah itu tidak memandang keilmuan seseorang. Bisa jadi nanti orang yang berilmu tergelincir juga dalam 10 perbuatan ini. Nabi Ibrahim pun mewanti-wanti agar jangan sampai dirinya tergelincir, ya, jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, seorang nabi pun takut, ya, takut jatuh dalam kesyirikan atau keluar dari agamanya. Maka kita pun lebih layak untuk takut. Ya. Dari 10 ini, ya, dari 10 pembatal syahadat ini, ada yang masih belum jelas. Ada yang masih belum jelas? Atau ada yang mulai sebelumnya? Itu syarat-syarat syahadat. Ini sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, ya. Ada yang bertanya atau lanjut ke bab berikutnya? Sebelum itu mungkin masih global, ya, pembatal keislaman yang terakhir ini tentang berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya. Nah, mempelajarinya itu digaris bawahi. Mempelajarinya apa? Apa yang dipelajari di sana? Ilmu syar'i, ya. Dan tidak mempelajari itu maksudnya tidak mempelajari ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Apakah ilmu syar'i itu semuanya wajib dipelajari? Jadi kita evaluasi, ya. Syar'i. Ini ada yang ilmu asasi, ada ilmu alat.
Ini adalah bagian ilmu hal, ilmu asasi dan ilmu alat. Nah, ini asas ya, yang mesti dimiliki oleh setiap muslim. Bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Nah, ini dulu ya. Kita bahas ilmu asasi dulu. Ilmu asasi. Kalau ilmu prioritas. Ya. Pertama apa? Ilmu tentang akidah, tentang keimanan. Terutama apa? Rukun iman itu. Tentang rukun iman itu harus diilmui. Kita tahu rukun iman ada berapa? 5 atau 6? 6. Ada 6. Ya. Pertama apa? Beriman kepada Allah. Kita tahu apa? Beriman pertama beriman kepada Allah. Tapi caranya bagaimana? Cara beriman kepada Allah itu seperti apa? Ya. Terus kalau sudah beriman, kan iman ada pembatal-pembatalnya. Nah, itu pembatalnya apa saja? Nah, itu yang dimaksud dari sini, ya. Asal harus tahu cara beriman kepada Allah itu seperti apa. Lalu yang membatalkan iman kepada Allah itu apa? Nah, itu yang wajib dikuasai, asas. Dan masuk dia ke hal. Ilmu hal itu apa? Dia setiap saat ilmu itu harus nempel dengan kita. Ya, ilmu itu harus ada dengan kita. Hal saat itu juga harus ada. Itu masuk hal. Maka hukumnya apa? Maka dari ilmu yang setiap saat harus nempel sama kita itu fardu ain. Fardu ain itu apa? Kewajiban atas setiap individu, atas setiap person untuk tahu, untuk mempelajarinya. Kalau enggak belajar atau tidak mempelajarinya apa? Berdosa. Begitu juga, itu kita contohkan dengan 6 rukun iman itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Nabi, Rasul, kepada hari kiamat, kepada qadar dan qadar. Ini harus tahu beriman kepada Allah itu seperti apa. Jadi membatalkan iman kepada Allah itu apa saja. Beriman kepada malaikat itu seperti apa. Misalnya orang itu keluar keimanan kalau dia salah atau rusak keimanannya kepada malaikat
itu seperti apa, beriman kepada kitab itu seperti apa, beriman kepada Rasul itu seperti apa, terus beriman kepada hari kiamat itu seperti apa, beriman kepada qada dan qadar itu seperti apa. Nah ini harus diilmui. Nggak boleh hanya mengandalkan misalkan ini nanya ke ustaz saja, ini nanya ke guru saja, tidak. Tapi ini harus tahu, harus disimpan di otak kita, ya, harus diketahui ilmu. Begitu juga apa kedua, ilmu ibadah. Ilmu ibadah ini lebih kepada apa? Fikih, ya, atau rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Mungkin yang rukun pertama ini apa? Syahadat, ya. Mungkin masuk syahadat bisa masuk ke rukun iman tadi. Ya, sudah dipelajari di rukun iman tadi kan. Syahadat kandungannya apa? Keyakinan. Ya, objeknya tentang keimanan kepada Allah dan Rasul. Tinggal lagi yang dipelajari lagi lebih umum daripada yang keimanan tadi, karena ada pembatal syahadat tadi ya. Ada syarat-syaratnya. Misalkan kalau orang baru masuk Islam, syaratnya untuk syahadatnya diterima itu seperti apa? Tuh, dipelajari di rukun Islam ya. Syarat kalau dia baru masuk Islam, syarat kan syahadat. Jadi orang di luar Islam mau masuk Islam itu syahadat. Nah, syahadat itu diterima itu syaratnya apa? Kita harus tahu. Ada syarat-syaratnya syahadat itu diterima. Begitu juga ini tadi, syahadat itu bisa rusak itu apa saja yang merusak. Lalu apa? Yang kedua, sholat. Nah itu wajib tahu, ya. Wajib tahu, mengilmui, ya. Bukan hanya ikut-ikutan. Itu fardu ain dia. Harus tahu tata cara sholat itu seperti apa. Kalau berbicara sholat, berarti apa? Berbicara bersuci, ya kan? Tidak sah sholat kalau tidak bersuci. Ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Benar, wudu itu bukan masuk dalam rukun Islam, bukan ya? Mandi wajib bukan masuk dalam rukun Islam. Tapi rukun Islam yang kedua tidak bisa berdiri kalau tidak bersuci, tidak berwudu dan tidak juga mandi wajib. Kalau misalkan dia berhadas besar, maka harus tahu juga. Jadi kaidahnya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja kewajiban yang tidak bisa berdiri, tidak bisa dipenuhi kecuali dengan sesuatu amalan, maka amalan yang bisa membuat kewajiban jadi berdiri juga wajib untuk dipelajari. Maka wajib juga kita belajar bersuci. Kalau lagi dirinci lagi, bersuci itu dari apa? Dari hadas dan najis. Hadas najis itu apa? Itu harus tahu juga. Kedua, wajib juga tahu najis itu apa saja. Kategorinya membersihkan najis itu seperti apa? Hadas itu apa? Membersihkan hadas itu seperti apa? Lalu, jadi kalau mau dirinci lagi, alat membersihkan itu apa sih? Air. Nah, air itu harus pelajari juga. Air yang bisa mensucikan itu seperti apa? Air yang tidak bisa mensucikan itu seperti apa? Nah, itulah yang dipelajari di kitab Bulughul Maramnya Ustaz Imran itu, ya. Ini wajib juga mempelajari kitab fikih yang berkaitan dengan itu. Itu berbicara tentang sholat. Belum lagi sholat, tata cara sholatnya, bacaan sholatnya, ya. Membatalkan sholat. Nah, macam-macam sholatnya. Terus apa lagi? Sholat, zakat, lalu puasa. Jadi dalam hadis itu ada yang mendahulukan zakat dan juga yang mendahulukan puasa. Ada pilihan. Juga begitu. Puasa secara umum, ya. Di puasa meskipun dalam rukun Islam itu maksudnya puasa Ramadan, ya. Tapi mempelajari hukum puasa, kewajiban syarat wajib puasa itu apa saja,
terus pembatal puasa itu apa saja, itu harus tahu. Nggak bisa sudah besar nanti pas puasa tiba-tiba minum, wah saya nggak tahu ternyata minum itu membatalkan puasa. Tidak ada alasan seperti itu ya. Kenapa? Karena sudah wajib sebelumnya untuk mengetahui tata caranya seperti apa. Apalagi di kita sama kontemporer ini ya, membatal puasa jadi semakin berkembang. Infus, zaman dulu kan nggak ada infus bisa dan sebagainya, atau pil dan sebagainya. Rokok, namun nggak ada rokok ya. Rokok juga bisa. Nah, itu kan harus dipelajari semua. Lalu zakat juga begitu ya. Kadarnya berapa ya. Lalu haji begitu juga ya, tata cara haji. Nanti lagi meskipun dia masuk ke ilmu asas seperti tadi ya. Jadi kita lihat Pak misalkan dari rukun Islam yang 5 tadi, mana yang setiap hari kita lakukan? Sholat. Sholat, puasa, zakat, haji, itu kan waktunya tak setiap saat ya. Nah dia berarti masuk ke asas, dia asas nanti masuk ke akhaji. Akhaji itu maksudnya lawan dari hal. Kalau hal itu setiap saat kita mengerjakannya, kalau akhaji itu kadang-kadang kan puasa Ramadan tak setiap saat, tak setiap bulan, dia harus tahu 1 tahun sekali. Nah, bisa hukumnya dari turun menjadi apa? Fardu kifayah. Ya, maksudnya mempelajarinya ya, bukan melaksanakan puasanya, mempelajarinya. Tapi cukup 1 kali saja nanti mempelajari tahun ini, tahun depan juga belajar lagi, tahun depan juga belajar lagi. Sudah masuk ke waktu. Kalau dia sudah 1 kali punya kesempatan untuk belajar, misalkan puasa atau zakat, dan dia tidak mempelajarinya, maka naik dia kan waktu ain, ya harus tahu dia kalau dia sudah melewati masanya. Contoh lagi, haji kan sekali seumur hidup. Nah masuk ke akhirin dia, kadang-kadang ya, maksudnya tidak setiap saat. Maka mempelajari tata cara haji, dia tapi dia tetap yakini haji itu wajib, ya wajib jadi rukun Islam. Tidak boleh dia mengingkari haji atau mengingkari salah satu dari ranah haji. Misalkan apa? Haji itu harus ke Ka'bah, ya. Nah, kalau dia punya keyakinan haji bisa ke Perancis, kalau mendapatkan itu berarti rusak rukun imannya, ya. Berarti secara tidak langsung dia mengingkari haji itu sendiri. Karena haji tawaf ya dan sebagainya itu satu kesatuan. Lalu seperti haji dan mempelajari haji, ya, mempelajari tata cara haji. Ya. Kalau dia misalkan mau 1 kali naik haji, maka yang pertama, ya misalkan kita sekarang ya, tahun 2000 akhir 2002, di 2003 mau haji, nah wajib untuk mempelajarinya. Ya. Mungkin dari misalkan bulan November tahun 2023 mendekati itu, mungkin sekarang hukumnya baru masuk ke haji, ya belum menjadi fardu ain dalam mempelajari tata caranya. Tapi ketika akan naik haji, ya ketika akan berangkat haji, naik statusnya menjadi ilmu hal, karena itu akan dikerjakan. Dia harus tahu tata caranya, ya, harus tahu tata cara haji. Nah, ketika dia sudah haji, dia sudah melaksanakan haji dan pengen naik haji lagi atau punya kesempatan naik haji lagi, maka tidak ada alasan dia saya nunggu susah kurangnya ya mengajarkan tata caranya
pelajari haji. Lalu ilmu asas yang ketiga apa? Ilmu akhlak, ya. Ilmu akhlak. Tidak semua ilmu akhlak itu menjadi asas, ya. Tapi ada bagian-bagian ilmu akhlak yang itu berkaitan dengan keabsahan, ya, suatu ibadah, maka itu wajib dipelajari, ya. Fardu ain itu mempelajarinya. Contohnya apa? Ikhlas, ya, mempelajari tentang ikhlas. Ada ikhlas kan masuk ke bab adab, ya, akhlak. Maka mempelajari ikhlas, keikhlasan itu wajib. Kenapa? Karena salah satu syarat ibadah adalah apa? Ikhlas. Ikhlas maksudnya murni, dan tujuannya untuk Allah. Tidak apa karena faktor A, faktor B, tidak untuk riya, bersum'ah dan sebagainya. Nah ini kalau tidak dipelajari, dia tidak tahu kalau misalkan dia sholat lama sholatnya agar dibilang orang ini sholatnya khusyuk. Kalau dia tidak punya ilmu tentang ikhlas, ya, tentang bahwa kemurnian ibadah itu untuk Allah, maka tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Dan dia dituntut. Kalau dia berhujjah, saya kan nggak tahu kalau ternyata syarat ibadah itu harus ikhlas, maka dia kena di sana. Kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak belajar tentang akhlak, terutama tentang keikhlasan dalam beribadah itu? Maka dia kena dosa meninggalkan fardu ain. Lalu yang tadi, ya, ilmu hal dan ahain tadi, ya. Mana kira-kira ya bisa menjadi sunnah muakkadah, ya. Bisa juga menjadi sunnah muakkadah dalam mempelajarinya. Dia benar, ya, tidak berdosa kalau meninggalkannya, tapi dia ditekan, dituntut untuk mempelajarinya. Contohnya yang seperti tadi, ya, misalkan apa? Tentang puasa Ramadan tadi. Benar, Ramadan masih beberapa bulan lagi. Ini bagi yang belum pernah, ya, belum punya ilmu sebelumnya. Lalu apa? Nah, mulai sekarang, mulai saat ini, ya, tentang Ramadan, tentang tata cara puasa Ramadan, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, itu harus dia ilmui, dan hukum dia mempelajarinya apa? Naik ke sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sekarang ilmu alat, ilmu alat itu apa maksudnya? Ilmu penopang, ya, ilmu ya penopang ilmu asas. Jadi ilmu asas itu tidak sempurna kecuali ditopang oleh ilmu alat. Sama ada 5, ya.
Multazimah, ya. Ilmu yang menompak agar semakin baik kita dalam mempelajari ilmu asas, ilmu fondasi. Yang pertama apa? Yang berkaitan dengan ulumul Quran. Ulumul Quran. Ilmu ya, ulumul Quran, bukan membaca Al-Quran itu sendiri. Karena dalam membaca Al-Quran itu nanti ada yang fardu ain, orang harus benar dalam membacanya. Ya. Contohnya apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu harus benar, semaksimal mungkin dia harus belajar. Terus hasilnya, hasil maksimalnya itu baru kondisinya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dalam usahanya. Kalau dia sudah berusaha keras, tapi masih standarnya masih seperti itu, bacaannya ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mau belajar, sedangkan dia sholat sama hari, terus bagaimana Al-Fatihahnya? Misalkan baca apa? Dia karena dulu, dia masih tidak dia karena dia iya dan stain. kesalahan biasa yang dilakukan oleh Iya. dia karena dulu, Iya, nggak pakai tasbih. dia yang pakai tasbih. Ain itu jadinya dia biasanya. yang kalau ain jadinya Iya karena jadi dia karena wudu. Nah itu kalau dia tidak benar dosa, ya dosa. Nah maksud dari ulumul Quran di sini tentang apa? Tafsir, tentang ulum tafsir, ya. Tafsir itu apa? Ya, ayat ini maksud dari ayat ini apa? Ya. Kalau apa? Pengantarnya kan misalkan dalam Al-Quran itu ayat-ayat dibagi dua. Ada yang makkiyah, ada madaniyah. Itu masuk ke sini ya, masuk ke ulumul Quran. Terus asbabun nuzul, ketiga, surah ini atau ayat ini turunnya kenapa? Apa sebabnya? Nah, ini masuk ke ulumul Quran. Terus hukumnya apa? Hukum mempelajarinya apa? Meskipun dia ilmu alat, tapi ada hukumnya sama seperti atas. Ada 3 hukum juga. Apakah fardu ain atau fardu kifayah? Itu sunnah muakkadah. Jadi lihat dia ini siapa? Ya. Person ini siapa? Apakah dia mufti? Mufti itu orang yang akan mengeluarkan fatwa. Ya. Entah itu dia yang resmi atau tidak resmi. Resmi maksudnya dia ditunjuk oleh negara, jabatan resmi atau yang tidak resmi. Misalkan apa? Seorang ustadz atau kiai di kampung wajib harus tahu dia. Tapi kenapa? Orang-orang umum, orang-orang awam itu pasti pertanyaannya kepada dia. Dia tidak boleh bikin jawaban yang ngarang-ngarang tentang hukum. Atau mufti di sini bisa juga dikiaskan kepada talibul ilmi, para penuntut ilmu yang nantinya ya nantinya dikondisikan untuk menjadi seorang mufti, ahli fatwa, orang yang layak untuk berfatwa. Maka wajib dia tahu tentang ilmu Quran, tentang ilmu tentang Quran. Lalu apa? Ulumul hadis, itu juga ilmu yang berkaitan tentang hadis. Ya, ilmu yang berkaitan tentang hadis. Seperti apa? Tahu bagian hadis itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Ya. Ada juga istilahnya tadi hadis mutawatir, hadis ahad. Nah itu masuk ulumul hadis. Kalau dia mufti, ya, orang yang
Besok. Usul fiqh itu jadi fikih. Yang kita tahu hukum fikih itu apa? 5 hukum fikih. Wajib, Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. ya wajib, Haram, sunnah, makruh. mubah, makruh, haram. Ini kan barang masak, ya. Jadi barang makanan itu makanan yang siap saji. Kalau kita tanya hukum makan ini apa? Haram. Hukum makan ini apa? Wajib. Kita sudah makan. Nah, cara untuk tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram itu apa? Di usul fiqh. Dapurnya yang bernama usul fiqh. Kalau tadi yang 5 ini kita anggap menu itu siap saji, ya. Yang menyajikannya siapa? Ulama atau mufti. Memasaknya itu di mana? Di usul fiqh. Jadi usul fiqh dianggapnya dapurnya fikih, ya. Dapurnya fikih. Jadi menggodok fikih itu di usul fiqh. Nah itu kalau dia mufti, ulama atau penuntut ilmu wajib dia belajar. Kalau dia tidak belajar maka berdosa. Itu masuk fardu ain. Kalau dia tidak mempelajarinya dia berdosa. Tapi kalau dia awam, masyarakat umum yang tidak punya prioritas untuk menjadi ahli fatwa, maka dia menjadi fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Sunnah tapi kan harus tahu juga lah. Maksudnya muslim itu harus upgrade, ya, keilmuannya, keimanannya. Dalam Al-Quran disebutkan 3 tipe seorang muslim. Berapa? Dalam surah Fatir ayat 32. Tipe paling tinggi seorang muslim berapa? Sabiqun. Siapa yang bawa mushaf silakan buka surah Fatir ayat 32. Sabiqun bil khairat itu paling tinggi. Di bawahnya kan? Yang paling bawah namanya zalimun li nafsi. Muqtasid, ya, muqtasid. Dalam ya 32 ya. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami kata Allah wariskan kitab hukum-hukum, ya, Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum zalimun li nafsi. Ini paling bawah. Ya. Jadi Allah sudah mengatakan Al-Quran, khusus Al-Quran atau ajaran syariat secara umum itu Allah hadiahkan, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya. Nah, ada yang di antara hamba-hamba yang terpilih tadi apa? Zalimun li nafsi. Hamba yang terpilih tapi berat yang paling bawah. Apa zalimun li nafsi itu? Selalu menzalimi dirinya sendiri. Menzalim itu bukan makan dan minum jika dia kelaparan, itu zalim. Tapi maksud zalim li nafsi di sini bukan itu. Zalim li nafsi itu apa? Allah sudah memberikan kesempatan untuk menuai pahala yang banyak, tapi dia sia-siakan dengan amalan yang sia-sia atau amalan yang buruk. Itu namanya zalimun li nafsi. Menzalimi dirinya sendiri nanti kapan? Di akhirat nanti. Misal, oh iya saya punya kesempatan untuk amal soleh, tapi saya sia-siakan. Nanti kan mulut kita ini kunci, ya. Ketika di akhirat nanti mulut kita bisa ngomong. Tangan ini, ya Allah, aku dulu digunakan oleh simpulan itu untuk mencuri. Kaki juga berkata, ya Allah, aku digunakan oleh simpulan ini ketika di dunia dulu untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharapkan oleh agama. Begitu juga mata, semua seluruh anggota tubuh. Nah itu maksudnya zalim li nafsi. Zalim kepada dirinya sendiri, anggota badannya sendiri. Lalu muqtasid itu pertengahan. Jadi zalim li nafsi itu intinya banyak buruknya daripada baiknya. Banyak catatan keburukannya dibanding catatan kebaikannya. Lalu
Muktasid atau 50-50, ya. Hampir sama banyak antara kebaikan dan keburukan. Catatan amal buruk, catatan amal baiknya hampir sama. Muktasid. Lalu apa? Sabiqun bil khairat. Ini grade tertinggi, ya. Orang yang selalu berlomba-lomba. Kalau muktasid itu kalau diartikan itu pertengahan. Lalu sabiqun bil khairat yang selalu berlomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia selalu cari kesempatan, mencari waktu yang luang untuk bisa menambah pundi-pundi pahala. Dia takut sekali waktu-waktunya, kesempatan-kesempatannya digunakan untuk hal yang bisa mencelakakannya di akhiratnya. Itu sabiqun bil khairat. Ada dia itu itu tafsiran, salah satu tafsiran. Ada dia tafsiran yang membawa hampir sama dengan tafsiran ini. Zalimun li nafsihi apa? Nanti kaum muslimin dia Islam, dia punya keimanan, tapi apa? Na'udzubillah harus mampir dulu ke neraka dengan waktu yang tergantung dosa-dosanya. Kalau muktasid tadi dia ada sedikit tak kesalahan, bisa jadi Allah maafkan, atau dia tebus kesalahan sedikitnya dengan sedikit saja diantar oleh Allah lalu dimasukkan ke surga. Ada sabiqun bil khairat itu sama sekali tidak tersentuh oleh api neraka. Ya, ini kita ini grade yang tertinggi, sabiqun bil khairat. Caranya seperti apa di antaranya? Ini apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Terus juga ilmu agama agar apa amalnya benar. Terus beramal agar ilmu ini bukan ilmu kosong. Ngaji di mana-mana, belajar belajar tata cara ibadah, tapi pas di rumah tidak mengerjakan yang dipelajari tadi. Itu namanya ilmu jamid, ilmu yang beku, ya, ilmu yang beku, tidak diamalkan. Jadi harus dua ini harus berjalan beriringan, ilmu dan amal, ya. Ilmu agar amal kita diterima, beramal agar ilmu kita tidak sia-sia. Bukan hanya tidak sia-sia, tidak mengutuk kita juga. Ilmu yang kita pelajari itu mengutuk kita, ya. Kamu sudah mempelajari aku tapi tidak diamalkan. Nah, itu pembagian seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah, ya. Intinya sabiqun bil khairat, pertengahan muktasid, di paling bawah namanya zalimun li nafsihi. Nah, kita pembagian kondisi, ya, untuk sampai ke yang tadi, entah dari zalimun li nafsihi maupun muktasid, atau dari muktasid mau ke sabiqun bil khairat, kita bisa pilih. Ada tiga, mau menjadi alim, mau menjadi muta'alim, atau tetap mau menjadi awam. Ya, mau menjadi alim itu menjadi orang yang berilmu, punya ilmu. Alim, memiliki ilmu. Muta'alim, atau yang senang, ya, mempelajari ilmu. Apakah ilmu itu nanti bisa dia serap semuanya, ya, atau dia minimal untuk dia sendirilah muta'alim. Kalau alim itu dia harus kita kadang salah, ya. Kadang salah mengartikan kata alim. Alim itu bukan hanya menuntut ilmu. Misalkan si A belajar di universitas ini, dia sudah gelar S1, S2, S3-nya, gelar keagamaan semua. Tapi belum tentu namanya alim. Meskipun dia hafal kitab ini, hukum ini, tapi kalau dia amalnya tidak sama persis dengan ilmunya. Alim dikatakan alim kalau ilmu dan amalnya itu berjalan bersama. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula amalnya, giat pula amalnya. Itulah dinamakan alim atau muta'alim. Dia menginvestasikan ilmu, cari ilmu untuk bekal.
hamba yang sabiqun bil khairat, dan juga untuk sampai ke sana kita menjadi alim atau minimal muta'allim, ya, yang menjadi orang yang belajar ilmu atau yang sudah menguasai ilmu. Terusan usul fikih ya. Lalu bahasa Arab, ya. Ini sering bertanya ya. Bahasa Arab, apa hukum belajar bahasa Arab? Apa hukum belajar bahasa Arab? Tergantung. Kalau dia mufti, seorang memberi fatwa, bisa sebutkan tadi kita itu resmi atau tidak resmi. Ya. Resmi itu misalkan MUI, Kementerian Agama dan sebagainya, kita masuk ke mufti. Atau yang tidak resmi, misalkan para kiai-kiai di kampung yang menjadi rujukan, maka harus tahu, harus belajar bahasa Arab. Fardu ain. Kalau dia tidak belajar, dia dosa. Kenapa? Karena takut dia itu mengeluarkan fatwa tapi tidak berdasarkan ilmu. Lalu kalau dia awam, maka bisa jadi hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Tapi ulama yang mengatakan di ibadah-ibadah yang mana itu harus dipahami, harus diilmui, maka wajib juga tahu. Contohnya apa? Tadi Al-Fatihah tadi, atau bacaan sholat secara umum, ya, harus tahu artinya. Itu kan bahasa Arab juga. Minimal kita yang masuk ke yang awam ini untuk bacaan sholat itu tahu artinya, terutama Al-Fatihah, ya. Lalu terakhir tarikh, ya. Tarikh di sini maksudnya tarikh Islam, ya. Sejarah Islam, terutama lagi apa? Sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sejarah hidup Nabi. Itu kalau dia lagi-lagi seorang mufti atau seorang ustaz dan sebagainya, maka wajib harus dia pelajari tarikh Islam, ya, terutama sirah nabawiyah. Karena dalam sirah itu bukan hanya cerita, tapi juga apa? Banyak sekali hukum-hukum yang tersirat dalam sana, ya, hukum-hukum yang tersirat dalam sirah nabawiyah. Begitu juga kisah-kisah atau tarikh setelahnya, para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini. Silakan kalau masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Mohon Ada dulu yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Sudah cukup? Ada yang masih tanyakan? Ini justru karena bingung gitu. Kaitan yang berarti ini kok lenceng pembahasannya enggak? Ini kaitannya di pembatal syahadat yang terakhir tadi. Yang dikatakan apa? Berpaling dari agama Allah dan tidak mempelajarinya. Mempelajarinya itu mana? Yang sana. Ilmu asas itu di sini dituntut, ya. Ilmu asas, ilmu mengenal Allah dan segala macam rukun iman, ilmu cara beribadah, ilmu rukun Islam, ilmu akhlak, terutama hal-hal yang menuntut atas sahnya sebuah ibadah. Nah, itu yang dimaksudkan menolak untuk mempelajarinya. Menolak bukan karena malas, ya, bukan juga karena tidak sempat atau tidak punya kesempatan, tapi menolak karena benci. Kenapa harus belajar ini? Kenapa harus bikin itu dan sebagainya? Nah, itu bisa masuk
Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya tentang pembatalan syahadat Ustaz. Salah satunya kan di sini ada syirik yang saya mau tanyakan, jika seseorang meminta, karena ada yang meminta kepada orang pintar untuk seperti kiai, tapi dengan cara mandi kembang, walaupun dengan mandi kembang seperti kayak gitu, terus walaupun nanti tetap memintanya kepada Allah, tapi dengan Ritual. Oh, ada ritualnya. Apakah itu dimaksud dengan syirik, dan bagaimana jika itu disebut syirik untuk bisa syahadatnya diterima oleh Allah? Tadi dia ini perlu digarisbawahi misalnya adalah misalkan contoh dia meminta apa nih? Meminta apa? Jodoh misalnya. Rezeki yang banyak kayak gitu. Tapi secara hati apakah dia berkeyakinan sahabat kiai atau siapa sebulan ini dia yang memberikan jodoh atau Allah yang memberikan jodoh? Nah, dia datang ke kiai tadi minta apa tadi? Apakah dia yakin kiai itu memberikan jodoh atau Allah? Semintanya harus yakin yang mana? Hah? Semintanya harus yakin dulu yang mana? Iya, dia yakin yang mana? Itu bisa baru nanti bisa dideteksi dia ini syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Nanti kita sendiri. Kita syirik. Sekecil-kecilnya tetap syirik. Supaya syahadatnya diterima lagi gimana bisa? Kalau ada syirik kecil dia tidak akan mengeluarkan dari Islam, tapi bisa mengikis Islam. Dia tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi tetap hati-hati karena ada syirik bisa nanti menjalar menjadi syirik besar dan sebagainya, bisa mengarahkan ke syirik besar. Jadi begitu kalau dia misalkan berdoa atau minta apa namanya tabarruk dan sebagainya, kalau dia berkeyakinan si fulan yang memberikan, nah itu masuk ke syirik besar. Itu baru keluar dari Islam. Misalkan dia dari ke kiai lah. Nah, kalau dia berkeyakinan kiai tersebut, pasti ketika datang ke kiai tersebut pasti makbul dan pasti tergabung. Kenapa? Karena si kiai itu luar biasa ininya, apa namanya kemampuannya. Itu berarti dia sudah menyandarkan kemampuan tempat si kiai. Maka itu sudah bisa. Contoh lain zaman dahulu itu misalkan orang-orang yang apa namanya berlayar dan sebagainya di lautan itu ketika akan apa kapalnya akan tenggelam itu biasa memanggil wali misalkan ya Jailani ya setan itu dia berkeyakinan bahwa wali yang dia panggil lah yang menyelamatkannya. Itu sedikit besar begitu tadi. Kalau dia berkeyakinan si kiai tersebut yang mendatangkan dia jodoh, maka sedikit besar. Kalau dia berkeyakinan bahwa wali tadi dengan perantara wali kiai tadi apa namanya berkat dia Allah mengabulkan keinginannya, menjadikan wasilah kiai tadi jadi tangga kepada Allah, maka dia berkeyakinan ya, maksudnya itu full, bukan mudah-mudahan karena kiai ini orang soleh atau ya sedikit sekali atau tidak pernah terlihat melakukan maksiat ya rajin ibadah, tapi dia berbeda ya, minta didoakan bukan minta apa kemampuan atau menyandarkan kemampuan kepada kiai. Itu boleh kalau tadi ya, misalkan dia ini soleh kita minta didoakan bukan kita minta sesuatu kepada dia bukan. Itu boleh kalau bisa didoakan. Tapi kalau tadi ada mandinya, ada apa, semua itu berarti sudah melenceng. Taubat, ya. Caranya bagaimana agar kembali murni? Taubat. Allah minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
Ustaz. Mau nanya, misalnya ini kan ada anak kecil nangis gitu kan, terus minta ke kiai, terus dikasih air itu, terus airnya suruh minum, itu gimana? Kalau masuk ke tabaruk apa? Air. Iya, kan biasanya suka dibawain air gitu. Ya. Kalau ya itu tadi, pertama harus jeli dulu. Ini benar kiai atau bukan? Ya. Dari mana ya? Dia dari amalannya. Ya. Pertama, dia ini kiai rajin atau tidak ibadahnya. Kalau dia rajin, benar atau tidak ibadahnya. Jadi dia bisa mendeteksi dia ini benar kiai atau bukan. Kedua, kalau minta didoakan saja, pertama itu misalkan air gitu kan, doa bukan jampi-jampi ya, beda. Doa itu misalkan berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak ini sembuh dari apa, misalkan kenakalannya dan sebagainya, atau tangisannya, entah itu terkena gangguan misalkan jin dan sebagainya. Lalu misalkan dia boleh dia meniupkan ke air itu bentuknya ruqyah, bukan jadi itu insyaallah boleh. Tapi kalau berkeyakinan dari yaitu tadi kiai tadi yang menyembuhkan itu rusak tauhidnya. Karena kan Allah asy-syafi, Allah kaya maha menyembuhkan. Apalagi tapi itu khusus air yang saya tahu. Tapi kalau misalkan memberi gelang, memberi bulu dan sebagainya itu tidak, itu masuk bab kesyirikan. Biasanya ada kan anak kecil dipakaikan gelang apa jimat, suka jimat ya. Itu tidak boleh. Tulisan apa gitu? Tulisan itu tidak raja tidak boleh. Tapi kalau ayat dengan catatan seperti tadi ya, dia berdoa, lalu dia apa tiupkan ke air, lalu air itu diminumkan, itu doa dia doa, bukan jadi bukan apa-apa, itu masuk ke ruqyah. Ada lagi mau bertanya? Sudah cukup? Insya Allah sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita tutup dalam sekitar pelajaran kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Akbar Al-Yasin yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.